प्यारे दर्शकों, अजीत वैब टीवी ते तुहाडा स्वागत है। साका नीला तारा जिन्हों घल्लूघारे दे तीजे घल्लूघारे दे तौर ते याद किया जाता है। अज दे दिन अज तो 36 वरे पहलां सन 1984 च सचखंड श्री हरमंदर साहिब समूह विखे वापरिया सीगा। इस साके दियां इस घल्लूघारे दियां जड़ियां यादां ने वो अज भी सिख मानसिकता विच गहरा असर रखदियां ने। इस साके बारे बहुत कुछ कहा गया, बहुत कुछ लिखिया गया, पर अजे भी बहुत कुछ इहदे बारे कहा जाना, दसिया जाना बाकी है। अज साडे नाल सिख कौम की महान शख्सियत श्री अकाल तख्त साहिब के साबका जथेदार सिंह साहिब ज्ञानी जोगिंदर सिंह जी वेदांती साडे नाल ने। वो इस साके दे चश्मदीद गवाह ने। सिंह साहब सन 1984 विच श्री हरमंदर साहिब विखे अरदासीए सिंह वजों वरदियां गोलियां विच भी सेवावां निभाउंदे रहे ने। आओ उन्हां नाल इस घल्लूघारे बारे, इस साका नीला तारा ऑपरेशन बारे उन्हां दी जुबानी गलबात करते हैं। सिंह साहब, अजीत वैब टीवी ते तुहाडा स्वागत है जी। सन 1984 च जदों ये तीजा घल्लूघारा जिन्हों भारती फौज वालों ऑपरेशन नीला तारा का नाम दिता गया सीगा, उस वेले आप जी श्री हरमंदर साहिब विखे सचखंड साहिब विखे अरदासीए सिंह वजों सेवावां निभा रहे सी। आप जी नूं कदों पता लग्या भी ये साका ये पाना वापर गया जां वापरना शुरू हो गया जी? वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह। बहुत हैरानगी वाली गल हुंदी है, जिस गल की संभावना भी नहीं हुंदी भी ये होवेगी, पर वो हो गई। सचखंड श्री हरमंदर साहब जो शांति का सोमा बहुत शरधा भावना दे नाल सिख कौम अते होर भी शरधावान गुरसिख पावन धूड़ी परसन लई समय समय हाजरियां भरते रहिंदे ने। उत्थे ये घटना घल्लूघारे वाली जिहड़ी गल वापरी है, ये बहुत हैरानगी वाली गल है। साडे मन विच कदे भी ये गल नहीं सी आउंदी भी इस तरह की कोई घटना वापरेगी, पर जदों वेखिया, मैं पहली तरीक तो मेरी ड्यूटी जिहड़ी सी अरदासीए सिंह दी सी। असी पहली तरीक नूं 2 तरीक नूं अमृत वेले ड्यूटियां करते रहे। पहली तरीक भाव 1 जून 1984 1 जून 1984। 3 तरीक नूं गुरपुरब सी श्री गुरु अर्जन देव महाराज जी का। सिख संगतां भावना नाल बाहरों आईयां सन, पर मैं देखा भी शाम नूं मैनूं कुछ काम सी थोड़ा जिहा शहीद बाबा दीप सिंह जी के स्थान पर मैं जाना सी। मैं गया तो कुछ सिख संगतां दुकानां वाले सज्जन कह रहे सन भी करफ्यू लग गया, करफ्यू लग गया। तो पर जदों मैं वापस आ गए असीं ते बहुत सारियां लोग दुकानां बंद करके जा रहे सन। 4 तरीक नूं मैं अमृत वेले उठ के 4 बजे इशनान करके परिवार समेत सचखंड श्री हरमंदर साहब ड्यूटी ते पहुंचा। भाई साहब भाई अमरीक सिंह जी का जथा कीर्तन कर रहा सी ते पालकी साहब भाई सोहण सिंह जी साडे बहुत सत्कारयोग सिंह साहब उस वेले ड्यूटी निभा रहे सन। वो पालकी समेत श्री गुरु ग्रंथ साहिब महाराज का स्वरूप लैके आए। उन्होंने हुक्मनामा लिया। हुक्मनामा लैन तो उपरंत मैं अरदास शुरू की। अरदास शुरू होने दे विच ही मैं जदों अरदास कर रहा सी तां एक बहुत सारा धमाका नज़र करना पिया। एक गोला सिंधियां दी धर्मशाला अकाल तख्त ते थड़े साहब दे विचाले जगह सीगी। हुण ओहदा जिहड़ा स्वरूप सारा खत्म हो गया ते उत्थे बड़ी भावना दे नाल सिंधी सिंह प्रकाश भी करते सन। पर असी फिर उदों बाद हुक्मनामे तो बाद कुछ नाल प्रेमी नेमी बंदे वेखण वास्ते मैं भी नाल गया, देखिया सी थड़े साहब दर्शन। उत्थे जब देखिया तां कुछ उपरों ਇੱਟਾਂ ਡਿੱਗੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸੀ। बड़ा ਵੱਡਾ नुकसान नहीं सी होया,
ਪਰ ਦੇਖ ਕੇ ਅਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਵੀ ਇਹ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ ਵੀ ਗੋਲਾ ਇੱਥੋਂ ਵੱਜਿਆ। ਡਿਊਟੀ ਅਸੀਂ ਕਰਦੇ ਰਹੇ। ਅਸੀਂ 10-11 ਵਜੇ ਤੱਕ ਡਿਊਟੀ ਅੰਦਰ ਨਿਭਾਈ। ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਭਾਈ ਸੋਹਣ ਸਿੰਘ ਹੋਰੀ ਵੀ, ਮੈਂ ਵੀ, ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਘਰ ਵਿਖੇ ਚਲੇ ਗਏ। ਦੂਸਰੇ ਦਿਨ ਅਸੀਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਫਿਰ ਉੱਠ ਕੇ ਟਾਈਮ ਦੇ ਨਾਲ ਜਦੋਂ ਪਹੁੰਚੇ, ਉਸ ਦਿਨ 4 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਪਾਲਕੀ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਉਹ ਫਿਰ ਸਰੂਪ ਅਕਾਲ ਤਖਤ 'ਤੇ ਕੋਟੇ ਸਾਹਿਬ ਬਿਰਾਜਮਾਨ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਉਹ ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਹਰ ਕੀ ਪੌੜੀ 'ਤੇ ਹੀ ਉੱਥੇ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਸਰੂਪ ਬਿਰਾਜਮਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ 4 ਜੂਨ ਨੂੰ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਗੋਲੀਬਾਰੀ ਹੁੰਦੀ ਰਹੀ ਜੀ? ਉਹ ਜਦੋਂ ਪਹਿਲਾ ਗੋਲਾ ਵੱਜਿਆ ਨਾ ਸਿੰਧੀਆਂ ਦੀ ਧਰਮਸ਼ਾਲਾ, ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਮਿੰਨੀ ਸਾਰੀ ਗੋਲੇਬਾਰੀ ਹੁੰਦੀ ਰਹੀ, ਜੋ ਕਿ ਸ਼ਾਮ ਤੱਕ ਹੁੰਦੀ ਰਹੀ। ਉਹ ਅਤੇ ਸਾਰੀ ਰਾਤ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਗੋਲਾਬਾਰੀ ਹੁੰਦੀ ਰਹੀ। ਅਸੀਂ ਚਲੋ ਡਿਊਟੀ ਅੰਦਰ ਸੀ, ਕੋਈ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਸਿੰਘ ਸੀ ਅੰਦਰ, ਅਤੇ ਕੀਰਤਨ ਹੁੰਦਾ ਰਿਹਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਡਿਊਟੀ ਕਰਕੇ ਜਦੋਂ ਵਾਪਸ ਚਲੇ ਗਏ ਡਿਊਟੀ 'ਤੇ, ਅਤੇ 5 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਉੱਠ ਕੇ ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਗਿਆ, ਭਾਈ ਸੋਹਣ ਸਿੰਘ ਜੀ ਹੋਰੀ ਸੇਵਾਦਾਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹਰ ਕੀ ਪੌੜੀ ਤੋਂ ਸਰੂਪ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਲਿਆ ਕੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ, ਅਤੇ ਮੈਂ ਵੀ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ। ਉਹਨੇ ਹੁਕਮਨਾਮਾ ਲਿਆ। ਹੁਕਮਨਾਮਾ ਲੈਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਅਰਦਾਸ ਹੋਈ। ਪਰ ਉਸ ਸਮੇਂ ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਅਰਦਾਸ ਹੋਈ ਫਿਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਗੋਲੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈਆਂ। ਉਹ ਚੱਲਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ, ਅਸੀਂ ਡਿਊਟੀਆਂ ਕਰਦੇ ਰਹੇ। ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਫਿਰ ਸ਼ਾਮ ਤੱਕ ਅਸੀਂ 10 ਵਜੇ ਤੱਕ ਸਰੂਪ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਬਿਰਾਜਮਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਉੱਥੇ ਹੀ। ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਏ। ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚ ਸਕੇ। ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਜੋ ਕੁਝ ਹੋਇਆ, ਦੇਖਿਆ ਵੀ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਮਾਰਤਾਂ ਸਨ ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਆਰਮੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਕਬਜ਼ੇ 'ਚ ਕਰ ਲਈਆਂ। ਉੱਥੋਂ ਫਿਰ ਜੋ ਅਸੀਂ ਕਰਦੇ ਰਹੇ। ਪਰ ਜੇ ਪਹਿਲਾਂ 5 ਤਰੀਕ ਤੱਕ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਜਾਂ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਇਹਦਾ ਕੋਈ ਨੁਕਸਾਨ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਗੋਲੀ ਅੰਦਰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਆ ਰਹੀ, ਬਾਰ ਹੀ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਸੀ। ਪਰ 5 ਨੂੰ ਫਿਰ ਧੰਮੀ ਜਿਹੜੀ ਸੀ, ਉਹ ਪ੍ਰਕਰਮਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੋਈ ਜਗ੍ਹਾ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਨਹੀਂ ਸੀ ਜਿੱਥੇ ਕੋਈ ਆਪਣੇ ਬੰਦਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਬਚਾ ਸਕੇ। ਉਹ ਅੰਦਰ ਬੈਠੇ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਜੋ ਕੁਝ ਘਿਰ ਗਏ, ਕੁਝ ਸਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਘਿਰ ਗਏ। ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਉੱਥੋਂ ਦੇਖ ਕੇ ਵੀ ਉੱਪਰ ਬੜੀ ਸੀ, ਉੱਪਰ ਥੱਲੇ ਸੰਗਤਾਂ, ਗਿੱਲਾ ਸਟੋਰ ਸੀ। ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਆ ਗਏ ਥੱਲੇ, ਅਤੇ ਉੱਥੇ ਭੀੜ ਬਹੁਤ ਸੀਗੀ, ਅਤੇ ਦੇਖਿਆ ਵੀ ਅਸੀਂ ਮੁੜ ਕੇ ਫਿਰ ਆਪਣੇ ਉੱਪਰ ਮਕਾਨ ਚਲੇ ਗਏ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਫਿਰ ਟੈਂਕੀ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਪਾਣੀ ਦੀ, ਉਹ ਮਾਰ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਮਝੋ ਵੀ ਆਪਣਾ ਤੋਪਾਂ ਦੇ ਗੋਲੇ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਸਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਵਾਲੀ ਟੈਂਕੀ ਸੀ ਉਹ ਤੋੜੀ। ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਉੱਥੋਂ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੀ ਸੀ ਪਾਣੀ ਜਿਹੜੀ ਸੀ, ਪਾਣੀ ਦਾ ਸਾਰਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਚਲਾ। ਬਿਜਲੀ ਵੀ ਬੰਦ ਹੋ ਗਈ, ਅਤੇ ਜਿੰਨੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ ਬਿਜਲੀ ਪਾਣੀ ਸਾਰਾ ਕੱਟ ਦਿੱਤਾ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਜਿੰਨਾ ਸੀਗਾ ਸਾਰਾ। ਅਤੇ 5 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਫਿਰ ਇਹ ਤੱਕ ਹੋਇਆ। ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਬੈਠੇ ਰਹੇ, ਅਤੇ 6 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਫਿਰ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਟੈਂਕ ਸਵੇਰੇ ਦੇਖਿਆ ਸੀ ਵੀ ਗੋਲੇ ਵੀ ਵੱਜੇ। ਇੱਧਰੋਂ ਦੁੱਖ ਭੰਜਨੀ ਸਾਹਿਬ ਵੱਲੋਂ ਜਿਹੜੇ ਸੀਗੀਆਂ 4 ਆਪਣੇ ਟੈਂਕ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਆਏ। ਇੱਕ ਟੈਂਕ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਬਾਬਾ ਸਮਾਇਆ ਸਿੰਘ ਦੀ ਸ਼ਬੀਲ ਦੇ ਕੋਲੇ ਆਇਆ। ਉਹ ਸਾਡੇ ਉੱਪਰ ਸਿੰਘ ਜਿਹੜੇ ਸੀ 12-13 ਸਿੰਘ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੋਰਚੇ ਬਣਾਏ ਸੀ। ਸਾਨੂੰ ਮਗਰੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ, ਨਹੀਂ ਸੀ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫਿਰ ਉੱਥੋਂ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਉੱਪਰੋਂ ਐਸੀ ਚੀਜ਼ ਕੋਈ ਸਿੱਟੀ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਟੈਂਕ ਜਿਹੜਾ ਆਉਂਦਾ ਸੀ ਉਹ ਨਕਾਰਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਿਆ। ਫਿਰ ਉਹ ਬਾਬਾ ਸਮਾਇਆ ਸਿੰਘ ਸ਼ਬੀਲ ਦੇ 20 ਕਦਮ ਪਿੱਛੇ ਉਹ ਟੈਂਕ ਖੜ੍ਹਾ ਸੀ। 3 ਟੈਂਕ ਜਿਹੜੇ ਸੀਗੇ ਉਹ ਗੋਲਾ ਮਾਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਥੱਲਿਓਂ ਜਿਹੜੀ ਸੀਗੀ ਸਮਝੋ ਵੀ ਸਿਲਾਂ ਟੁੱਟ ਗਈਆਂ, ਉਹ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕੇ। ਉਹ ਬਾਬਾ ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਦੇ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਲੰਘ ਕੇ ਅੱਗੇ ਉਹ 3 ਟੈਂਕ ਉੱਥੇ ਖੜ੍ਹੇ ਸੀ। ਇੱਕ ਟੈਂਕ ਇੱਥੇ ਬਾਬਾ ਸ਼ਬੀਰ ਸਿੰਘ ਦਾ। ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਫਿਰ 4 ਵਜੇ ਅਨਾਊਂਸ ਕੀਤਾ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਕਮਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਬੰਦੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਉਹ ਆ ਜਾਣ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਫਿਰ ਔਕਸ਼ਨ ਹੋਏਗਾ। ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਕੁਦਰਤ ਵੱਲੋਂ ਹੀ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਬਚਾਉਣਾ ਸੀ। ਸਾਡੇ ਸਿੰਘ ਭਾਈ ਗੁਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਅਰਦਾਸੀਆ ਸੀ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਸਾਥੀ ਦਾ, ਉਹ 15-20 ਸਿੰਘ ਹੱਥ ਖੜੇ ਕਰਕੇ ਆ ਰਹੇ ਸੀ। ਮੈਂ ਵੇਖਿਆ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਗੁਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਹੀ ਆ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਵੀ ਚੱਲੀਏ। ਅਸੀਂ ਫਟਾਫਟ 5 ਮਿੰਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਥੱਲੇ ਪਹੁੰਚ ਗਏ, ਅਤੇ ਆਰਮੀ ਥੱਲੇ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਮਾੜਾ ਮੋਟਾ ਜਿਹੜਾ ਸਮਾਨ ਸੀ ਉੱਥੇ ਹੀ ਰਖਾ ਲਿਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਹੱਥ ਖੜੇ ਕਰੋ। ਅਸੀਂ ਹੱਥ ਖੜੇ ਕਰਕੇ, ਚਲੋ ਮਜਬੂਰੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਅਸੀਂ ਨਾਲ ਚੱਲ ਕੇ ਉੱਥੇ ਸਾਨੂੰ ਘੰਟਾ ਆਪਣੇ ਡਿਊਟੀ 'ਚ ਲੈ ਗਏ।
ਉੱਥੇ ਡਿਊਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਹੋਰ ਬੰਦੇ ਵੀ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ 300-400 ਬੰਦਾ ਉੱਥੇ ਸੀਗਾ। ਉਹ ਸਾਰੇ ਬੰਦਿਆਂ ਦੀਆਂ ਸਾਡੇ ਦਸਤਾਰ ਸੀ ਛੋਟੀ, ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਖੋਲ੍ਹ ਕੇ ਸਾਡੇ ਪੁੱਠੇ ਹੱਥ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਸੀਗੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਹੱਥ ਬੰਨ੍ਹ ਕੇ ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ, ਅਤੇ ਸ਼ਾਮ ਦੇ ਅਸੀਂ ਕੋਈ 7 ਵਜੇ ਤੱਕ ਉੱਥੇ ਬੈਠੇ ਰਹੇ। ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ 15-20 ਬੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਅਸੀਂ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸੇਵਾਦਾਰ ਕੁਝ ਹੋਰ ਸੀ ਨਾਲ, ਸਾਨੂੰ ਉੱਥੋਂ ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਪਰਲੇ ਪਾਸੇ ਦੀ ਦੁੱਖ ਭੰਜਨੀ ਪਰਲੇ ਦੀ ਉੱਧਰ ਦੀ ਲੈ ਗਏ ਬਾਹਰ। ਇੱਧਰਲੇ ਜਿਹੜੇ ਦੂਜੇ ਬੰਦੇ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਧਰ ਹੋਰ ਪਾਸੇ ਲੈ ਗਏ। ਗਾਂਧੀ ਸਾਹਿਬ, ਜਦੋਂ 4, 5, 6 ਜੂਨ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਅਟੈਕ ਹੋਇਆ ਭਾਰਤੀ ਫੌਜ ਵੱਲੋਂ, ਉਦੋਂ ਆਪ ਜੀ ਦੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਪਰਿਕਰਮਾ ਦੇ ਨੇੜੇ ਸੀ ਜੀ? ਉਹ ਇੱਕ ਬੁੰਗਾ ਨਾਲ ਹੀ ਜਿੱਥੇ ਕੜਾਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਅਸੀਂ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਨਾ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ। ਕੜਾਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਉੱਪਰਲੇ ਜਿਹੜੇ ਮਕਾਨ ਨੇ ਉਹ ਸਾਡੇ ਹੀ ਕੋਲੇ ਸੀਗੇ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਬਾਹਰੋਂ ਜਾਈਏ ਜਿੱਥੇ ਜੋੜਾ ਘਰ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ, ਉੱਥੋਂ ਪੌੜੀਆਂ ਚੜ੍ਹਦੀਆਂ ਨੇ। ਹੁਣ ਉੱਥੇ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਭਾਈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਹੁਣ ਆਏ ਨੇ, ਉਹ 3-4 ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਉੱਥੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਉਹ ਮੈਂ ਉੱਥੇ 40 ਸਾਲ ਉੱਥੇ ਰਿਹਾ ਜੀ, ਉਸੇ ਬੁੰਗੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ, ਉਸੇ ਸਥਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ। ਉਹ ਥੱਲੇ ਪੌੜੀਆਂ ਉੱਥੋਂ ਉਤਰਦੀਆਂ ਥੱਲੇ, ਸੰਗਤ ਵੀ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਲਈ ਪੌੜੀਆਂ 'ਤੇ ਜਾਂਦੀ ਸੀ, ਕੋਈ ਰੁਕਾਵਟ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਅਤੇ ਚਰਨ ਧੋਣ ਲਈ ਉੱਥੇ ਚਵੱਚਾ ਬਣਿਆ ਸੀ, ਅਤੇ ਸੰਗਤ ਪੈਰ ਧੋ ਕੇ ਅੰਦਰ ਨੂੰ ਜਾਂਦੀ ਸੀਗੀ। ਅਤੇ ਉਹ ਜਗ੍ਹਾ ਬੜੀ ਸੀ, ਬਾਬਾ ਸੁਬਿਆਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਸ਼ਬੀਲੇ ਥੱਲੇ ਉਤਰਦੀਆਂ ਸੀ ਪੌੜੀਆਂ। ਉਹ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਸਥਾਨ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਉਹ ਪੌੜੀਆਂ ਥੱਲੇ ਉਤਰਦੀਆਂ ਸੀ, ਅਤੇ ਥੱਲੇ ਗੁੱਲਾ ਸਟੋਰ ਸੀ ਜਿੱਥੇ ਲੋਕ ਆ ਕੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਰੱਖਦੇ ਸੀ। ਵਿਦਾਂਤੀ ਸਾਹਿਬ, ਜਿਵੇਂ ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, 4 ਤੇ 5 ਜੂਨ ਨੂੰ 1984 ਨੂੰ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ 'ਤੇ ਹਮਲਾ ਹੋਇਆ ਅਤੇ ਬਹੁਤ ਗੋਲਾਬਾਰੀ ਹੋਈ, ਤੋਪਾਂ ਦੇ ਟੈਂਕਾਂ ਦੇ ਗੋਲੇ ਵੀ ਵੱਜਦੇ ਰਹੇ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਜਿਵੇਂ ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ 4 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਵੀ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਅੰਦਰ ਦੀ ਮਰਿਆਦਾ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਹਾਲ ਰਹੀ। ਸਵੇਰੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਰਿਹਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਸਾ ਜੀ ਦੇ ਵਾਰ ਦਾ ਕੀਰਤਨ, ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਰਹਿਰਾਸ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਸੁਖਾਸਨ। 5 ਨੂੰ ਵੀ, 4 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਵੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਹੋਇਆ, 5 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਵੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਹੋਇਆ, ਕੀਰਤਨ ਵੀ ਹੋਇਆ। ਪਰ ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਨਹੀਂ ਉਹ ਮਰਜ਼ਾਦਾ 6 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਮਰਜ਼ਾਦਾ ਨਹੀਂ। ਹਾਂਜੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜੇ ਸੀਗੇ ਉਹ ਭਾਈ ਅਮਰੀਕ ਸਿੰਘ ਹੋਰ ਵੀ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਗਏ, ਅਤੇ ਕੀਰਤਨੀਏ ਹੋਰ ਵੀ 1-2 ਸਿੰਘ ਸੀਗੇ ਉਹ ਵੀ ਉੱਥੇ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਗਏ। ਫਿਰ ਕੀਰਤਨ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਸੀ ਨਹੀਂ ਰਹੇ, ਅਤੇ ਡਿਊਟੀਆਂ ਵੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਫਿਰ ਜਾਣ ਵਾਲਾ ਕੋਈ ਗੱਲ ਹੈ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਵਿਦਾਂਤੀ ਸਾਹਿਬ, ਜਦੋਂ ਸਾਕਾ ਨੀਲਾ ਤਾਰਾ ਵਾਪਰਿਆ ਸੀਗਾ, ਸਿੱਖ ਰੈਫਰੈਂਸ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ ਜਿਹੜੀ ਆਟਾ ਮੰਡੀ ਵਾਲੇ ਸਾਈਡ ਸੀਗਾ, ਉਹਦਾ ਵੀ ਬਹੁਤ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ। ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਦੱਸੋ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਅਮੁੱਲ ਖਜ਼ਾਨਾ ਸੀਗਾ ਸਿੱਖ ਸਾਹਿਤ ਦਾ? ਉਸ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ 500 ਤੋਂ ਵੱਧ ਤਾਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਹੱਥ ਲਿਖਤ ਸਰੂਪ ਸੀਗੇ। ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਸਾਡਾ ਸਿੱਖ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਹੱਥ ਲਿਖਤੀ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਸਨ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਕੇਵਲ ਸਾਡੇ ਹੀ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ ਵਿੱਚ ਇੱਥੇ ਸੀ, ਹੋਰ ਕਿਤੇ ਨਹੀਂ ਸੀਗੀ। ਕਈ ਸੱਜਣ ਤਾਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਸਾੜਿਆ, ਪਰ ਮੈਂ 17 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਸਾਨੂੰ ਉੱਥੋਂ ਕੈਂਪ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸਾਡੀ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਉੱਥੋਂ ਰਿਹਾ ਕਰਕੇ ਲਿਆਂਦਾ। ਜਿਹੜੇ 15-20 ਅਸੀਂ ਸੇਵਾਦਾਰ ਹੀ ਸੀ ਅੰਦਰਲੇ, ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਅੰਦਰ ਸੇਵਾ ਨਿਭਾਉਣ ਲਈ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਰਿਹਾ ਕਰੋ ਤਾਂ ਹੀ ਬਹਾਲ ਹੋ ਸਕਦੀ ਅੰਦਰ ਦੀ ਸੇਵਾ। ਉਹ ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ 15-20 ਬੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸੀ ਅਸੀਂ, ਸਾਨੂੰ ਸਾਡੇ ਪਤਵੰਤੇ ਸੱਜਣ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਗਏ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਹਿ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਉੱਥੋਂ ਲੈ ਕੇ ਆਏ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਆਏ ਹਾਂ, ਸਾਡੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਛੱਡਿਆ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਗਏ, ਜੇਲ੍ਹ ਲੈ ਗਏ। ਮਗਰੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ 29 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਮਾਨਤਾਂ ਕਰਵਾ ਕੇ ਫਿਰ ਸੱਜਣ ਸਾਡੇ ਸੀਗੇ ਉਹ ਲੈ ਕੇ ਆਏ। ਮੈਂ 17 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਮੇਰਾ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਬੜਾ ਪਿਆਰ ਸੀ। ਮੈਂ ਹੱਥ ਲਿਖਤ ਸਰੂਪ ਲਿਆ ਕੇ ਸਰਦਾਰ ਸ਼ਮਸ਼ੇਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਅਸ਼ੋਕ ਸਿੱਖ ਸਾਡੇ ਸਕਾਲਰ ਸਨ, ਉਹ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਮੇਰੀ ਡਿਊਟੀ ਲਾਈ ਸੀ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਐਗਜ਼ੈਕਟਿਵ ਕਮੇਟੀ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਗੋਇੰਦਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਜਿਹੜੇ ਹੱਥ ਲਿਖਤ ਸਰੂਪ ਜਾਂ ਹੋਰ ਸਾਹਿਤ ਸੀ ਕੋਈ, ਉਹ ਅਸੀਂ ਲਿਆ ਕੇ ਇੱਥੇ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ 'ਚ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਾਉਂਦੇ ਸੀ। ਮੈਂ 17 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਗਿਆ, ਦੇਖਿਆ ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਬਿਲਕੁਲ ਕਮਰੇ ਸਾਫ਼ ਸਨ। ਜੇ ਅੱਗ ਲੱਗੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹ ਆਪਣੇ ਨਿਸ਼ਾਨ ਛੱਡ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਵੀ ਕਰ। ਕਿਉਂ? ਉਹ ਲੋਹੇ ਦੀਆਂ ਅਲਮਾਰੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਸਰੂਪ ਰੱਖੇ ਹੋਏ ਸੀ। ਪਰ ਮੈਂ ਜਦ ਵੇਖਿਆ ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਨਿਸ਼ਾਨ ਸੜਨ ਦਾ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ। ਜਿਹੜੇ ਸੱਜਣ ਨੇ ਕੁਝ ਉਸ ਵੇਲੇ ਅਖਬਾਰ ਜਿਹੜੇ ਨਗਰ ਦੇ ਨੇੜੇ ਮਕਾਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਸੱਜਣ, ਉਹ ਵੀ ਇਹ ਗੱਲ ਦੱਸ ਰਹੇ ਸੀ ਵੀ ਇੱਥੇ ਟਰੱਕ ਆਏ ਨੇ 5-6
ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਟਰੰਕਾਂ ਵਿੱਚ ਪਾ ਕੇ ਜਿੰਨਾ ਸਮਾਨ ਸੀ ਸਾਰਾ ਉਹ ਲੈ ਗਏ ਨੇ। ਹਾਂਜੀ, ਤੇ ਕੁਝ ਹੋਰ ਵੀ ਸੱਜਣ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਨੇੜੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਇਹ ਗੱਲ ਦੱਸੀ, ਪਰ ਕੋਈ ਬੰਦੇ ਕੁਝ ਸੱਜਣ ਸਾਡੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਵੀ ਅਧਿਕਾਰੀ ਕੁਝ ਇਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਸਾੜਿਆ ਵਾ। ਮੈਂ ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤ ਨਹੀਂ ਵੀ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ ਸਾੜੀ ਆ। ਉਹ ਸਾਰਾ ਸਮਾਨ ਜਿੰਨਾ ਸੀ ਉਹ ਲੈ ਗਏ ਨੇ ਚੁੱਕ ਕੇ। ਯਤਨ ਕਰਦੇ ਰਹੇ, ਸਾਡੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੀ ਬਣੀਆਂ, ਸਾਡੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੇ ਕੋਈ ਪੂਰਾ ਸਹਿਯੋਗ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਨਾ ਦਿੱਤਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਸਾਰਾ ਸਿੱਖ ਰੈਫਰੈਂਸ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ ਦਾ ਸਮਾਨ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਮਈ ਜਿਹੜੇ ਪੁਰਾਤਨ ਹੱਥ ਲਿਖਤਾਂ ਗੁਰੂ ਕਾਲ ਦੀਆਂ ਸਰੂਪਾਂ ਉਹ ਅਸੀਂ ਵਾਪਸ ਕਰੀਏ। ਇਹ ਸਾਡਾ ਅਵੇਸਲਾ ਬਣ ਰਿਹਾ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਕਾਮਯਾਬ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕੇ। ਬਹੁਤ ਅਮੋਲ ਖਜ਼ਾਨਾ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਸਮਝੋ ਵੀ ਸਿਆਣੇ ਬੰਦੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਵੀ ਚਲੋ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਇਆ, ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਸੋਨੇ ਦਾ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਸਿੱਖ ਇਤਿਹਾਸ ਹੈ ਉਹ ਲੱਖਾਂ ਕਰੋੜਾਂ ਹੀਰਿਆਂ ਜਵਾਹਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਸਕਦਾ। ਉਹਦੀ ਕੋਈ ਕੀਮਤ ਨਹੀਂ ਪਾਈ ਜਾ ਸਕਦੀ, ਪਰ ਉਹ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਕੀਮਤੀ ਸੀ ਖਜ਼ਾਨਾ ਉਹ ਆਪਣਾ ਹੱਥੋਂ ਗਵਾ ਬੈਠੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਚਲਿਆ ਗਿਆ ਉਹਦੀ ਕੋਈ ਕੀਮਤ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਸਾਨੂੰ ਅਫਸੋਸ ਹੈ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ। ਮੈਂ ਖੋਜ ਕੀਤੀ ਹੈ ਹੱਥ ਲਿਖਤਾਂ ਦਾ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਮੈਂ ਖੋਜ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਹੁਣ ਵੀ ਮੈਂ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਜਿੰਨੀਆਂ ਹੱਥ ਲਿਖਤਾਂ ਵਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਅਸੀਂ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਬਣਾਏ ਨੇ, ਕੁਝ ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਲਿਸਟਾਂ ਬਣਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਇਹ ਕਿਸੇ ਨੇ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਦਿੱਤਾ ਸਾਡੀ ਕੌਮ ਵੱਲੋਂ। ਹੁਣ ਵੀ 300-400 ਸਰੂਪ ਮਗਰੋਂ ਲਿਆ ਕੇ ਇਸ ਵੇਲੇ ਵੀ ਹੁਣ ਸਿੱਖ ਰੈਫਰੈਂਸ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ ਵਿੱਚ 300-400 ਸਰੂਪ ਹੱਥ ਲਿਖਤ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਸਾਂਭੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਉਹ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਬੜੇ ਚੰਗੇ ਢੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਕੀਤਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਔਰ ਸੰਭਾਲ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਔਰ ਉਹ ਬਹੁਤ ਸ਼ਲਾਘਾਯੋਗ ਕੰਮ ਹੈਗਾ। ਇਹ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਅਜੇ ਵੀ ਖਜ਼ਾਨਾ ਸਾਡਾ ਅਮੋਲਕ ਹੈਗਾ, ਪਰ ਉਹ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਅਮੋਲ ਖਜ਼ਾਨੇ ਤੋਂ ਵਾਂਝੇ ਹੋ ਗਏ ਹਾਂ। ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਅਫਸੋਸ ਵੱਡਾ। ਮਤਲਬ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਕਹਿਣ ਦਾ ਭਾਵ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸਨ 84 ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਫੌਜ ਉਹ ਸਾਡਾ ਸਿੱਖ ਰੈਫਰੈਂਸ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ ਦਾ ਅਨਮੋਲ ਖਜ਼ਾਨਾ, ਦੁਰਲੱਭ ਖਜ਼ਾਨਾ ਲੈ ਗਈ ਸੀ, ਉਹਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲਿਆਉਣ ਬਾਰੇ ਅਜੇ ਵੀ ਯਤਨ ਕਰਨੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ। ਜਾਣੇ ਕਿਉਂ ਜੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਫਿਰ ਹੋ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਕੋਈ ਮਾੜੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਉਹ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਹੈਗੀ। ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ, ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ 4 ਤੇ 5 ਜੂਨ 1984 ਨੂੰ ਸ੍ਰੀ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਅੰਦਰ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਅੱਠੇ ਪੈਰ ਦੀ ਮਰਜ਼ਾਦਾ ਆਮ ਵਾਂਗ ਨਿਭਾਈ ਗਈ। 6 ਜੂਨ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਤਲਬ ਵੱਡਾ ਹਮਲਾ ਹੋ ਗਿਆ ਉਦੋਂ ਨਹੀਂ ਨਿਭਾਈ ਜਾ ਸਕੀ। ਤੇ 4 ਤੇ 5 ਨੂੰ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਸਿੰਘ ਸੀਗੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਖਾੜਕੂ ਵਗੈਰਾ ਵੀ ਸੀਗੇ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਅੰਦਰ? ਨਹੀਂ, ਉਹ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ। ਕੁਝ ਬੀਬੀਆਂ ਸੀ, 15 ਬੀਬੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ ਤੇ 15 ਕੋਈ 20 ਬੰਦੇ ਸਿੰਘ ਸੀਗੇ, ਜਾਂ ਸੇਵਾਦਾਰ ਸੀ ਸਾਡੇ ਜਾਂ ਕੁਝ ਵਿਚਾਰੇ ਪ੍ਰੇਮੀ ਸੀਗੇ। ਖਾੜਕੂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸੀ ਅੰਦਰ। 6 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਫਿਰ ਜਾਣੀ 8-9 8:30 ਵਜੇ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਸਾਡੇ ਦੇਖਿਆ ਜਾਣੀ ਸੁਣਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖਿਆ ਬਈ ਫਿਰ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਬਹੁਤ ਜਾਣੀ ਗੋਲਾਬਾਰੀ ਹੋਈ। ਉਹ 15-20 ਮਿੰਟਾਂ ਵਿੱਚ ਸਾਰੀ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ ਗੱਲ। ਸਾਨੂੰ ਫਿਰ ਇਹ ਹੋ ਗਿਆ ਵੀ ਲੈ ਵੀ ਹੁਣ ਜਾਣੀ ਆਰਮੀ ਨੇ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ 'ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰ ਲਿਆ। ਜਾਣੀ ਉਹ ਸੀ ਗੱਲ ਵੀ ਠੀਕ ਹੈ। ਫਿਰ ਅੰਦਰੋਂ ਜਿਹੜੇ ਸੀ ਸਾਡੇ ਬਾਬਾ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਹੋਰੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਥੀ ਉਹ ਫਿਰ ਬਾਹਰ ਆਏ ਨਾਲ, ਤੇ ਆਰਮੀ ਵੀ ਬਾਹਰ ਸੀਗੀ। ਉਹ ਸਾਹਮਣੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਮਝੋ ਵੀ ਹੋਇਆ ਮੁਕਾਬਲਾ। ਉਹ ਬੰਦੇ ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਉਹ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਏ। ਉਹ ਫਿਰ ਜਦ ਅਸੀਂ ਉਹ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦੇ ਹਾਂ ਵੀ 7 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਸਵੇਰੇ ਸਮਝੋ ਵੀ ਇੱਥੋਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ 3-4 ਬਾਡੀਆਂ ਅੰਦਰੋਂ ਲੈ ਕੇ ਗਏ, ਤੇ ਬਾਬਾ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਦੀ ਵੀ ਬਾਡੀ ਉੱਥੇ ਘੰਟਾ ਕਰ ਰੱਖੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ, ਤੇ ਉੱਥੇ ਰੱਖੀ ਸਾਡੇ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ। ਤੇ ਸਾਡੇ ਸੀਗਾ ਭਾਈ ਨਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਤੇ 1-2 ਹੋਰ ਸਿੰਘ ਸੀ, ਉਹ ਫਿਰ ਸਾਡੇ ਨਾਲੋਂ ਲੈ ਕੇ ਗਏ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿਖਾਉਣ ਵਾਸਤੇ, ਪਛਾਣ ਕਰਾਉਣ ਵਾਸਤੇ। ਹਾਂਜੀ, ਪਛਾਣ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ। ਭਾਈ ਹਰਚਰਨ ਸਿੰਘ ਸੀ ਰਾਗੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਹੀ ਗੁਆਂਢੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਭਾਈ ਹਰਚਰਨ ਸਿੰਘ ਦੇ ਕੋਲੇ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ ਉੱਪਰ, ਭਾਈ ਅਮਰੀਕ ਸਿੰਘ ਦਾ ਸਾਥੀ ਉਹ, ਤੇ ਇੱਕ ਨਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਗਾਈਡ ਸੀਗਾ ਇੱਕ ਉਹਨੂੰ। ਉਹ ਅਸੀਂ ਐਂ ਲੈਣ 6-7 ਬੰਦੇ ਬੈਠੇ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੱਥ ਖੋਲ੍ਹ ਕੇ ਦਿਖਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਫਿਰ ਸਾਡੇ ਵਾਪਸ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਗਏ। ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਿਰ ਪੁੱਛਿਆ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਉੱਥੇ ਦੱਸਾਂਗੇ ਜਾ ਕੇ। ਉਹਨਾਂ ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਬਈ ਸੰਤੀ ਸੀਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮੂੰਹ ਢਕਿਆ ਸੀਗਾ, ਮੂੰਹ ਉੱਡਿਆ ਸੀਗਾ, ਮੂਹਰੋਂ ਢਕਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ। ਉਹ ਸੀ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਫਿਰ ਸੂਰੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਫੋਟੋ ਛਪੀ ਵੀ ਪੈਰ ਦਰਬਾਰ ਵੱਲ ਨੂੰ ਸੀਗੇ, ਤੇ ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਟੁੱਟਿਆ ਹੋਇਆ ਜੰਗਲਾ ਸੀ। ਉਹ ਜੰਗਲੇ ਦੇ ਕੋਲੇ ਸੰਤਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਵਾਡੀ ਰੱਖੀ ਹੋਈ ਸੀ। ਉਹ ਜੰਗਲਾ ਜਿਹੜਾ
20-25 ਸਾਲ ਕਿਸੇ ਨੇ ਖਿਆਲ ਨਹੀਂ ਰੱਖਿਆ, ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਉਹ ਟੁੱਟਿਆ ਰਿਹਾ। ਅਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਵੀ ਇਹ ਜੰਗਲਾ ਕਿਹੜਾ ਵਾ, ਮੈਂ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਦੇ ਵਾਲੇ ਵੀ ਦੇਖਿਆ ਵੀ ਇਹ ਜੰਗਲਾ, ਫਿਰ ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ ਵੀ ਆਹ ਜੰਗਲਾ ਵਾ ਜਿੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬਾਡੀ ਰੱਖੀ ਸੀ। ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ, ਜਦੋਂ ਆਪ ਜੀ ਨੇ 6 ਜੂਨ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰਕੇ ਬਾਹਰ ਲੈ ਗਏ, ਉਦੋਂ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਕੀ ਹਾਲਤ ਸੀਗੀ? ਦੇਖੋ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਹੁਣ ਉਦੋਂ ਵੇਖਿਆ ਨਹੀਂ ਨਾ, ਜਿਹੜਾ ਅੱਖੀ ਦੇਖਿਆ ਹੋਵੇ ਉਹੀ ਹੋਵੇ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਵੀ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਗਏ ਹਾਂ 7 ਤਰੀਕ ਨੂੰ, ਉਦੋਂ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਇਮਾਰਤ ਸੀਗੀ ਵਿਚਾਲੇ ਡਿਊਟੀ ਦੇ, ਤੇ ਹੁਣ ਉਹ ਵਿੱਚ ਹੀ ਆ ਗਈ ਜਿੱਥੇ ਕੜਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਸਿੰਘ ਪੌੜੀਆਂ ਚੜ੍ਹਦੀਆਂ ਨੇ, ਉਹਨੂੰ ਅੱਗ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਸੀਗੀ, ਭਾਂਬੜ ਨਿਕਲਦੇ ਸੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ, ਤੇ ਉਹ ਸਮਝੋ ਵੀ ਉਹ ਕਿਸ ਕੀ ਕਾਰਨ ਹੋਇਆ ਉਹਨੂੰ, ਉਹ ਅਸੀਂ ਵੇਖਿਆ ਉੱਥੇ ਵੀ ਅੱਗ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਉਹਨੂੰ ਨਿਕਲਦੀ ਆ। ਤੇ ਬਾਕੀ ਅਸੀਂ ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਹਾਲਾਤ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਆਰਮੀ ਉਹ ਥਾਂ ਥਾਂ 'ਤੇ ਖੜੀ ਸੀਗੀ, ਤੇ ਕੁਝ ਲੋਥਾਂ ਵੀ ਪਈਆਂ ਸੀਗੀਆਂ, ਕੁਝ ਉਹ ਲੈ ਵੀ ਗਏ ਪਹਿਲਾਂ, ਤੇ 3-4 ਲੋਥਾਂ ਸੀ ਪਈਆਂ ਬਾਡੀਆਂ ਦੇਖੀਆਂ ਨੇ, ਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਹੀਂ, ਤੇ ਕੁਝ ਉੱਧਰ ਘੰਟਾ ਘਰ ਵੱਲ ਵੀ ਜਿੱਥੇ ਇਸ਼ਨਾਨ ਘਰ ਸੀ ਉੱਥੇ ਵੀ ਦੇਖੀਆਂ ਬਾਹਰ ਪਈਆਂ ਸੀ 3-4। ਅਸੀਂ ਸਾਰੀ ਰਾਤ ਉੱਥੇ ਫਿਰ ਬੈਠੇ ਰਹੇ। ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਦਿਨ ਚੜ੍ਹਿਆ, ਤੇ ਫਿਰ ਕੁਝ ਆਪੋ ਵਿੱਚ ਹੀ ਗੱਲਾਂ ਵੀ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਬਈ ਸੰਤ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਹੀਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਤੇ ਕੁਝ ਬੰਦੇ ਫਿਰ ਇੱਥੋਂ ਲੋਥਾਂ ਵੀ ਅੰਦਰੋਂ ਲੈ ਗਏ, ਕੁਝ ਉੱਧਰੋਂ ਬੰਦੇ ਵੀ ਆਏ ਗੱਡੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਸਾਰਾ ਲੈ ਕੇ ਆਰਮੀ ਦਾ ਸਮਾਨ ਸਮੂਨ, ਉਹ ਵੀ ਦੇਖਿਆ ਸਾਰਾ ਕੁਝ, ਪਰ ਸਾਨੂੰ ਫਿਰ ਉੱਥੋਂ ਬਾਅਦ ਲੈ ਗਏ ਨੇ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਵੀ ਤਸ਼ੱਦਦ ਜਿਹੜਾ ਜਿਸ ਢੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋਇਆ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਬੈਠੇ ਸੀ, ਪਾਣੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੰਗਿਆ, ਪਾਣੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਉਹ ਦਿੰਦੇ, ਪਰ ਕਈ ਚੰਗੇ ਬੰਦੇ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਰਾਤ ਨੂੰ ਫਿਰ ਕੋਈ 2-1:30 ਵਜੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਇਆ ਅਫਸਰ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਬੰਦੇ ਰੌਲਾ ਪਾਉਂਦੇ ਸੀ ਵੀ ਮਰ ਗਏ ਸੀ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਮਾਰ ਹੀ ਦਿਓ, ਪਰ ਉਹਨੇ ਫਿਰ ਕਿਹਾ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਪਿਲਾਓ, ਫਿਰ ਉਹਨੇ ਸਾਨੂੰ ਪਾਣੀ ਵੀ ਪਿਲਾਇਆ। ਵਿਦਾਂਤੀ ਸਾਹਿਬ, ਪਰ ਕਈ ਬੰਦੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜੀ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਘੱਲੂਘਾਰਾ ਹੋਇਆ ਇਹਨੂੰ ਭੁੱਲ ਜਾਓ। ਮੈਂ ਸਮਝੀ ਵੀ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਭੁੱਲਣ ਵਾਲੀਆਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਇਹ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਗੱਲ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਇਹ ਕੌਮ ਨਾਲ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਹ ਸਿੱਖੀ ਦੇ ਸੋਮਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਗੌਰਮੈਂਟ ਨੇ ਕੋਈ ਦੂਰ ਅੰਦੇਸ਼ੀ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਸਿਆਣੇ ਬੰਦੇ ਇਹ ਸੋਚਦੇ, ਬੜੇ ਢੰਗ ਤਰੀਕੇ ਸੀਗੇ ਹੋਰ ਵੀ ਕਿ ਇਹ ਇਸ ਤੋਂ ਟਾਲਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਇਹ ਹੋ ਸਕਦਾ ਸੀਗਾ, ਉਹ ਉਸ ਢੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਾਰਾ ਮਸਲਾ ਹੱਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਪਰ ਉਹ ਗੱਲ ਵੱਲ ਨੂੰ ਸਿਆਣਪ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਭੁੱਲ ਹੋਈ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਤੇ ਉਹ ਬਖਸ਼ਣ ਵਾਲੀ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਭੁੱਲਣ ਵਾਲੀ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਤੇ ਕੌਮ ਵੀ ਨਹੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਭੁੱਲ ਸਕਦੀ ਬਈ ਇਹ ਸਿੱਖੀ ਦੇ ਸੋਮੇ ਉੱਤੇ ਬੇਲੋੜਾ ਔਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਰਨਾ ਚੰਗਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਵਿਦਾਂਤੀ ਸਾਹਿਬ, ਆਪ ਜੀ 4 ਤੇ 5 ਨੂੰ ਅੰਦਰ ਰਹੇ, ਪਹਿਲੇ ਵੀ ਅੰਦਰ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀਗੇ। 6 ਜੂਨ ਨੂੰ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰਕੇ ਬਾਕੀ ਸਾਥੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਹੋਰ ਸਿੰਘਾਂ ਦੇ ਨਾਲ। ਅੰਦਰ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਖਾੜਕੂ ਸਿੰਘ ਸੀਗੇ ਫੌਜ ਨਾਲ ਲੜਨ ਵਾਲੇ, ਤੇ ਅੰਦਰ ਸਧਾਰਨ ਸ਼ਰਧਾਲੂ ਜਿਹੜੇ 3 ਜੂਨ ਨੂੰ ਗੁਰਪੁਰਬ ਮਨਾਉਣ ਆਏ ਸੀ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਸਾਹਿਬ ਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਸਮੇਤ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਸਿੰਘ ਲੜਨ ਵਾਲੇ ਸੀ ਤੇ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਆਮ ਸੰਗਤ ਸੀ? ਜਿਹੜੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤਾ ਜੋ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਦੇਖੋ ਵੀ ਹਰ ਕਮਰੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਫਿਰ ਸਮਝੋ ਵੀ ਐਕਸ਼ਨ ਕੀਤਾ। ਉਹ ਸ਼ਰਧਾਲੂ ਸੀ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸ਼ਰਧਾਲੂ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਏ ਜਿਹੜੇ ਕਮਰਿਆਂ 'ਚ ਸੀ, ਪ੍ਰਕਰਮਾਂ ਦੇ ਕਮਰਿਆਂ 'ਚ ਵੀ। ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਲੜਨ ਵਾਲੇ ਬੰਦੇ ਸੀਗੇ ਉਹ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ 3, 4, 5 ਤੱਕ ਗਿਣਤੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ 3, 4, 4 ਸੀਗੀ, ਪਰ 5 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਤੇ 6 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਤੇ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੋਈ 50 ਬੰਦੇ ਅੰਦਰ ਰਹਿ ਗਏ ਜਿਹੜੇ ਲੜਨ ਵਾਲੇ ਸੀ, ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਹੀਂ ਸੀਗੇ। ਪਰ ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ ਵੀ ਜਿਸ ਢੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਮੋਰਚੇ ਬਣਾਏ ਸੀਗੇ, ਜਿਹੜੇ ਆਰਮੀ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹੈਰਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਲੱਤਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਕਰਕੇ ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਿਆ ਵੀ ਗੋਲੀਆਂ ਕਿੱਧਰੋਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਹੈ ਜੀ। ਤੇ ਉਹ ਤੇ ਸਮਝੋ ਬਈ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਨੁਕਸਾਨ ਵੀ ਆਰਮੀ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਹੋਇਆ, ਹੈ ਜੀ, ਤੇ ਉਹ ਸ਼ਹੀਦ ਵੀ ਹੋਏ ਸਿੰਘ। ਤੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਤ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਦੇ ਨਾਲ 15-20 ਸਿੰਘ ਸੀਗੇ ਅਖੀਰ, ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਹੀਂ ਸੀਗੇ। ਪਹਿਲਾਂ ਕੁਝ ਸਿੰਘ ਚਲੇ ਵੀ ਗਏ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਭੇਜ ਵੀ ਦਿੱਤੇ ਵੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਚਲੇ ਜਾਓ, ਆਪ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਭੇਜੇ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਸਿੰਘ ਸਾਨੂੰ ਉੱਥੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਉਹ ਦੱਸਦੇ ਸੀ ਤੇ ਵੀ ਉਹ ਗਏ, ਤੇ ਬਾਕੀ 15-20 ਸਿੰਘ ਸੀਗੇ ਜਿਹੜੇ ਅਖੀਰ ਕਹਿ ਵੀ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ, ਉਹ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਏ। ਵਿਦਾਂਤੀ ਸਾਹਿਬ, ਆਰਮੀ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ 6 ਜੂਨ ਨੂੰ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਸਮੇਤ ਤੇ ਹੋਰ ਸਿੰਘਾਂ ਸਮੇਤ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰਕੇ ਲੈ ਗਈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਕਿੱਥੇ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਤੇ ਕਦੋਂ ਛੱਡਿਆ ਗਿਆ?
ਸਾਨੂੰ 7 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮ ਦੇ ਕੋਈ 3 ਵਜੇ ਇੱਥੋਂ ਬੰਦੇ ਜਿੰਨੇ ਸੀ ਸਾਡੇ ਸਾਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਗਏ, ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ, ਮਗਰੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਵੀ ਸਕੂਲ ਕੋਈ ਬਣ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ। ਉਹ ਸਕੂਲ ਵਿੱਚ ਨਾ ਬਿਜਲੀ ਸੀ ਨਾ ਪਾਣੀ ਸੀ, ਅਜੇ ਕਮਰੇ ਹੀ ਸੀਗੇ। ਉੱਥੇ ਸਾਰੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਇੱਕ ਇੱਕ ਕਮਰੇ 'ਚ 20-20 25-25 ਬੰਦੇ ਬਾੜ ਦਿੱਤੇ। ਉਹ ਬਹੁਤ ਤੰਗ ਹੋਏ ਲੋਕ। ਕਈ ਬੰਦੇ ਉੱਥੇ ਸਾਡੇ ਦੇਖਦਿਆਂ ਹੀ ਵਿਚਾਰੇ ਸ਼ਹੀਦ ਵੀ ਹੋ ਗਏ, ਪ੍ਰਾਣ ਤਿਆਗ ਗਏ। ਬਹੁਤ ਤੰਗ ਹੋਏ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ। ਉਹ ਵੀ ਤੰਗੀ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਵੇਖਣ ਵਾਲੀ ਹੈ, ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਕਰਦੇ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨਿਰਦਈ ਵਾਲਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ। ਆਰਮੀ ਦੇ ਅਸੂਲ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਉਹ ਅਸੂਲਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤੀ, ਤੇ ਆਮ ਆਦਮੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਬਖਸ਼ਿਆ ਨਹੀਂ। ਬੱਚੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਬਖਸ਼ੇ, ਬੱਚੀਆਂ ਬੀਬੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਬਖਸ਼ਿਆ। ਇਹ ਕੋਈ ਆਰਮੀ ਦਾ ਅਸੂਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਇਹ ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਜ਼ੁਲਮ ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਾਡੇ ਆਪ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀਤਾ, ਜੋ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਬਹੁਤ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਗੱਲ ਹੈ। ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ 36 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਇਸ ਸਾਕੇ ਨੂੰ, ਇਸ ਘੱਲੂਘਾਰੇ ਨੂੰ। ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਦਿਨ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਯਾਦ ਕਰਦੇ ਹੋ 36 ਸਾਲ ਬਾਅਦ? ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਇਹ ਇੰਜਾਮ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਲਈ ਹੀ ਸਮਝੋ ਵੀ ਸਾਡੀ ਜਾਨ ਬਖਸ਼ੀ, ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਉਮੀਦ ਨਹੀਂ ਸੀ ਵੀ ਅਸੀਂ ਵੀ ਇਹ ਬਚ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਪਰ ਆ ਸੰਗਤ ਨੇ ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਨੂੰ ਸੱਚਖੰਡ ਸ੍ਰੀ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ, ਫਿਰ ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਨੂੰ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰ ਦੀ ਸੇਵਾ, ਇਹ ਵੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਬਖਸ਼ੀ ਸੀ। ਔਰ ਮੈਂ ਸਮਝਾਂ ਵੀ ਇਹ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਦਇਆ ਹੀ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਸਾਡੀ ਜਾਨ ਬਖਸ਼ੀ ਹੈ। ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਉਮੀਦ ਨਹੀਂ ਸੀਗੀ ਵੀ ਅਸੀਂ ਉੱਥੋਂ ਬਚ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਿੰਘ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲੋਂ ਉਠਾ ਕੇ ਸ਼ਹੀਦ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਹੈ ਜੀ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਹੀ ਕਰਦੇ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਵੀ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਹੁਣ ਆ ਜਿਹੜੇ ਹੁਣ ਇਸ ਵੇਲੇ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਅਰਦਾਸ ਕਰਦੇ ਵੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਮਹਾਰਾਜ ਸੁੱਖ ਸ਼ਾਂਤੀ ਬਖਸ਼ਣ ਔਰ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਗੁਰੂ ਜੀ ਕਰਨ, ਔਰ ਮਹਾਰਾਜ ਮਿਹਰ ਭਰਿਆ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਹੱਥ ਰੱਖਣ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਇਹੀ ਅਰਦਾਸ ਕਰਦਾ। ਸੋ ਪਿਆਰੇ ਦਰਸ਼ਕੋ, ਇਹ ਸਨ ਸਾਬਕਾ ਜਥੇਦਾਰ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਗਿਆਨੀ ਜੋਗਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਵਿਦਾਂਤੀ, ਜਿਹੜੇ ਤੀਜੇ ਘੱਲੂਘਾਰੇ ਸਾਕਾ ਨੀਲਾ ਤਾਰਾ ਦੇ ਚਸ਼ਮਦੀਦ ਗਵਾਹ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰ ਸਾਂਝੇ ਕੀਤੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਦੀ ਬਿਆਨੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਸੋ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿਓ। ਜਸਵੰਤ ਸਿੰਘ ਜੱਸ ਅਤੇ ਰਾਜੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਸੰਧੂ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ।